नमस्कार जय जगन्नाथ। आज पुणी एक नुआ क्लास रे आपण मानको स्वागत। आज आम सीटीटी पेपर 2 रो एसएसटी हिस्ट्री टॉपिक ऊपर टोटल बेसिस रे डिस्कशन करबा। टिके ता विषय डिस्कशन रही नोट्स रही आपण माने निहाती हेल्पफुल रहबो नोट्स। तो जदि चैनल रे नुआ छंती तारे निहाती सब्सक्राइब करंतु। वीडियोटी भल लागले लाइक करंतु, शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु। जानि छी वीडियो टिके डिले रहउची बट नोट्स प्रिपेयर करी आपण मानको नोट प्रोवाइड कला टिके टाइम लागुची। सो डोंट वरी। तो चलतु डेरी न करी क्लास को स्टार्ट करवा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन रही ना प्रथम कृषि। तो प्रथम कृषि ये आरंभ होता कौटी ना पाकिस्तान न बालूचिस्तान पाखे। तो कौ शस्य प्रथम होता ना गहम बार्ली। देन एग्रीकल्चर डेवलप्ड इन द डैश हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्य हिल्स इन सेंट्रल इंडिया। से कही जो कृषि कार्यटा आम विंध्य हिल्स जो सेंटर रही इंडिया सेंटर विंध्य हिल्स आम नॉर्थ ईस्ट पार्ट रे को हिल एट आरंभ होता ना आम गारो पर्वत श्रेणी बा गारो हिल्स। नेक्स्ट कौन देछि ना राइस वाज फास्ट ग्रोन नॉर्थ ऑफ द विंध्य हिल्स इन प्लेस लाइक। आम जो राइस टा प्रोडक्शन है तो प्रथम को जगह है ना कुलडीह एंड प्रयागराज। नेक्स्ट सिंधु और यार शाखा नदी कूल प्रथम आरंभ होता सहर केते वर्ष पुराना ना एटा 47 वर्ष पूर्व होता। आ गंगा और तार शाखा नदी होता 25 वर्ष पूर्व मन रखिए। नेक्स्ट आम देछि इंडिया। इंडिया जो शब्दटा आमर इंडस रु आसी जोटा कि एटा गोटे संस्कृत वर्ड है कि संस्कृत ना जार ना हो सिंधु। नेक्स्ट कौन देछि ना 25 वर्ष पूर्वे उत्तर पूर्वर आसीथिबा ईरानी और यूनानी माने सिंधु को कौन कहथिले ना हिंदस बा इंदस बोली कहथिले। जेहेतु तांको पार्टी रे हिंदसटा स्पेलिंग हुएनी तो से माने ताको इंदस बोली कहले। तो आमे ताको हिंदस भी पढ़ी परबा और इंदस भी पढ़ी परबा। नेक्स्ट अतीत रे हाथ रे लेखा होता पुस्तक जो हाथ रे लेखा जाए से तो प्रिंटिंग मशीन पेशन नथिला। तो हाथ रे जेतु लेखुथिले ताको पांडुलिपि बोली कह जाय बा मैन्युस्क्रिप्ट बोली कह जाय। तो जो मैन्युस्क्रिप्ट आम रही एटा गोटे लैटिन शब्द आमर मैन्स रु आसी जार अर्थ होची हाथ। तो यहाँ आमर विभिन्न मंदिर बिहार मानक देखा मिले आउ जोटार लेखाटा आमर प्राय गचर बकल पत्र जमी ताड़पत्र लेखा ये सब लेखा गुड़िक रही है। तो आपको कौन कह ना पांडुलिपि। तो नेक्स्ट देखा कौन देछि ना नेक्स्ट देछि कौन ना साधारण लोक मैंने क्यों भाषा रे व्यवहार करते से समय साधारण लोक मैंने कौ लैंग्वेज यूज करते ना प्राकृत भाषा। तापर देखिए पत्थर बा धातु आदि कठिन वस्तु उपरे जो लेखा खोदित हुए ताको कह जाए अभिलेख। जो पत्र पत्र रे आउ कांथ मानक लेखा हुए ताको कौन कह जाए ना आमर पांडुलिपि। आ एगुड़ाक देख आमर जो रही धातु पत्थर एगुड़ाक जो लेखाटा आम कहे अभिलेख। सेमती अशोक को केते वर्ष पुराना अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान कंधारू मिली। तो यहाँ आमर 2250 वर्ष पुराना लेखा। नेक्स्ट प्रस्तर युग यह प्राय 12,000 वर्ष पुराना कथा। यहाँ तीन भाग व्यक्त कराई गोटे नूतन पुरातन और गोटे मध्य धरणर। नूतन प्रस्तर युग फेमस साइट बा नूतन प्रस्तर युग जो फेमस जगह रही कौट अच्छे ना तुर्कीर चढ़ाल युक्रे रही। नेक्स्ट देखिए मध्य प्रदेश केउठी गुंफार चित्र देखा मिली कौटी ना भीम बेटका देखा मिले जोटा कि नर्मदा नदी पाखरे रही। नेक्स्ट कौन देखिए ना प्रथम गृहपालित पशु से कौन क्या पासुले आम कुकुर। नेक्स्ट शस्य भंडार निमंते माटीर बड़ बड़ पात्र टोकई और माटी रे गात करी से टाइम रे कौन करथिले शस्य को संरक्षित करुथिले। नेक्स्ट मेहरगढ़ रे जो घर गुड़िकर आकार किभଳି थिला ना वर्गाकृति और आयताकृति थिला। सेटा पई हमर सब काम पे अलग अलग घर थिला। प्रार्थना पे अलग घर, शस्य भंडार पे अलग घर है कि रहिबा पे अलग घर, गाधुआ पे अलग घर, ये सब प्रकार घर से माने अलग अलग करुथिले। देन आसला कौन ना हरप्पा। हरप्पा जो जगहटा एबे अच्छी कोटी ना आमर पाकिस्तान रही जोटा कि आधुनिक पाकिस्तान पंजाब सिंधु नदी कूल भारतर कौटी अच्छी ना गुजरात राजस्थान हरियाणा और पंजाब एरिया यार प्रमाण मिली। ये सभ्यतार सहर केते वर्ष पुराना ना 47 वर्ष पुराना बा 4700 पुराना कथा एटा। नेक्स्ट सेठी कौन सब देखा जाए ना बृहत स्नानागार से जगह बहुत फेमस यहाँ जोटा कि मोहनजोदार रही। एटा पोड़ा इटारे तैयारी बा प्लास्टर आउ चारकोल रे तैयारी होती। एठी कौन ना पानी जो
ସ୍ନାନାଗାର ରହିଛି ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆସେ ନା କୂଅରୁ ଭରାଯାଏ। ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ କୂଅ ଥାଏ ସେଠୁ ଭରାଯାଏ। ସେଠି ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କାଲିବଙ୍ଗା ଆଉ ଲୋଥାଲରୁ ମିଳିଛି ତା'ର ପ୍ରମାଣ। ଆଉ ହରପ୍ପା ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଆଉ ଲୋଥାଲ ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭଣ୍ଡାର ଘରର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ହରପ୍ପାର ଲୋକମାନେ ତମ୍ବା ଆଉ କଂସାର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରିରେ, ହାତ ହତିଆର ତିଆରିରେ, ଗହଣା ବାସନ ଏଇସବୁ ତିଆରିରେ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସୁନା ଆଉ ରୂପାକୁ କେଉଁଥିରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଗହଣା ଆଉ ବାସନକୁସନରେ। ଏମାନେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ମୃତ୍ତିକାରେ ବାସନକୁସନ ଆଉ କଳା ରଙ୍ଗରେ ଡିଜାଇନ ବନାଉଥିଲେ। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଲୁହା ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବେଳେବେଳେ ପଚାରିଦେବ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ପାଇଁ ଲୁହାର, ସେମାନେ ଲୁହା ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି 7000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମେହେରଗଡ଼ରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଥିଲା କେଉଁ ଚାଷ ନା କାର୍ପାସ ଚାଷ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଧୋଲାବିରା କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଆମର ଗୁଜୁରାଟର କଚ୍ଛ ଏରିଆରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲୋଥାଲ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଗୁଜୁରାଟରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଧୋଲାବିରା ଲୋଥାଲର କିଛି ଅଂଶରେ ବି ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ପତନ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନା ଏଇଟା ଆମର 3900 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। କିଏ କୁହନ୍ତି କି ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ବିପାକ କି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମାନେ ମାଡ଼ପିଟି ଯୋଗୁଁ ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ପାଇଁ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ରିଜିନ୍ ଅଛି। ତ 3900 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା ଏଇଟା। ଦେନ୍ ମିଶର ଦେଶର ପିରାମିଡ଼ର ଶବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ମମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା ତ ପିରାମିଡ଼ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସମାଧି ଆମେ କହିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆମର ବେଦ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ବେଦ କେତେ ପ୍ରକାର ନା 4 ପ୍ରକାର। କ'ଣ ଋଗ୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ ଆଉ ଅଥର୍ବବେଦ। ତ ବେଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ଶ୍ରୁତି। କାହିଁକି ଶ୍ରୁତି ନା ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମେ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖୁ ସେଥିପାଇଁ। ତ ଋଗ୍ବେଦରେ କ'ଣ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସାମବେଦରେ ସଙ୍ଗୀତମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯଜୁର୍ବେଦରେ ଧର୍ମ ଆଉ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି, ଆଉ ଅଥର୍ବବେଦରେ ଭୂତପ୍ରେତ ଦୂର କରାର ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ବେଦ କେଉଁଟା। ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟା ବେଦ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ତା ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା କେଉଁଟା ନା ଋଗ୍ବେଦ। କାରଣ ଋଗ୍ବେଦ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା କେବେ ଆମର 3500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମସିହା ୱାଇଜ୍ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର 1500 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏଇ ବେଦର ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇ ବେଦ ଆମର କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଆଗରୁ ଏଇଟା ଶୁଣିକି ମନେ ରଖୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଶ୍ରୁତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି କି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା କାହାର ଅଂଶ ନା ଏଇଟା ଆମର ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆସିଛି ବା ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି। ସେଭଳି ଭାବରେ ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, କନ୍ନଡ଼, ମଲୟାଲମ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆସିଛି ନା ଏଇଟା ଆମର ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି। ସେମିତି ଇଣ୍ଡୋ ଆରିଆନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ କେଉଁଟା ରହୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଭାଷା ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗାଳୀ, ମରାଠୀ, ଓଡ଼ିଆ, ପଞ୍ଜାବୀ ଆଉ ଉର୍ଦ୍ଦୁ। ସେମିତି ତିବ୍ବତ ବର୍ମା ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି ତା ଭିତରେ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ମଣିପୁର, ମଥି ଆଉ ହିମାଲୟସ୍। ଏଇ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଫ୍ୟାମିଲି ରହିଛି। ଏତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ତମ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଲୋକ ସମୁଦାୟ। ତ ଲୋକ ବା ସମୁଦାୟ ଏମାନଙ୍କୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିସ୍। ଜନ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଦଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିସ୍ କ'ଣ ନା ଦଳର କେତେକ ସଂଗଠନକୁ ବିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଲା ନା ମେଗାଲିଥିକ୍ କ'ଣ ମେଗାଲିଥିକ୍ ମାନେ ହେଉଛି ମେଗା ଅର୍ଥ ବଡ଼ ଆଉ ଲିଥିଓ ହେଉଛି ପଥର ବା ପଥର ଯୁଗ ବା ପଥର ଯେଉଁ ସବୁ ସମାଧି ଟାଇପ୍ର ଥାଏ ଦେଖିଥିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେ ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ସବୁ ରଖନ୍ତି। ତା ତଳେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଏସବୁକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ କି ଯେତେବେଳେ ଲୋକଟେ ମରିଯାଉଛି ସେ ୟାକୁ ଖାଇ ପିଇ ବଞ୍ଚିବ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନେ ରଖନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି ନା 10,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଇସ୍ରାଏଲର କେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ କେଉଁଠି ନା ଜେରିକୋରେ। ଏଇଟା ଆମର 7,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ, ପଶୁପାଳନ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ବସବାସର ସୂଚନା ଏଠୁ ଆମର ମିଳିଛି। କେଉଁଠି ନା ଜେରିକୋ। ନେକ୍ସଟ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଶ୍ରୀନଗର ଠାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେଉଁଠି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ବସତି ମିଳିଛି ନା ବୁର୍ଜାହାମ ଠାରେ ମିଳିଛି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଆମର ସଭ୍ୟତା 5,000 ବର୍ଷ ତଳେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ନା ହରପ୍ପା ଆଉ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ସଭ୍ୟତା। ତ ହରପ୍ପା ଆଉ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ସଭ୍ୟତା ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ଥିଲା ନା 350 ମାଇଲ। ତାହେଲେ ହରପ୍ପାଟା ଆମର କେବେ ଆସିଥିଲା ନା 1921 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆଉ ମହେଞ୍ଜୋଦାରଟା ଆମର 1922 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଖନନ ହେଇଥିଲା। ତ ୟାକୁ ଖନନ କରିଥିଲେ କିଏ ନା 1921ରେ ଆମର ଖନନ କରିଥିଲେ ନା ଦୟାରାମ ସାହାଣୀ।
ସେମିତି ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ଖନନ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ରାଖାଲ ଦାସ ବାନାର୍ଜୀ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମର ହରପ୍ପା ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ରହିଛି ନା ପଞ୍ଜାବର ରୋପଡ଼, ଗୁଜରାଟର ଲୋଥାଲ, ଧୋଲାବିରା, ରାଜସ୍ଥାନର କାଲିବଙ୍ଗା ଆଉ ହରିୟାଣାର ବନୱାଲି। ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ହରପ୍ପା ଆଉ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଯେଉଁ ସହର ରହିଛି ଏଇଟା ନଗରୀକରଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେଲା। ତ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋଟା ଆମର ହରପ୍ପାର ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାର୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଯାଇଛି ନା ଆମର ଲୌହ ଯୁଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୌହ ଯୁଗଟା ଆମର 1800ରୁ 1200 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ବେବିଲୋନ ସ୍ଥାନରେ ହିଟାଇଟ୍ ନାମକ ଲୁହା ପଥରରୁ ବାହାର କରିବା କୌଶଳ ଏମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଏଇ ଲୋକମାନେ। 1000 ମସିହା ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଗାନ୍ଧାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିଲା। ତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ କମି କମି ଯାଇଛି ମସିହା ଗୁଡ଼ାକ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600 ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଭାରତରେ କେତୋଟି ମହାଜନପଦର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ନା ମହାଜନପଦ କେତେଟା ନା 16ଟା। ତାହେଲେ ମହାଜନପଦ ମଧ୍ୟରୁ ତା ଦେହରୁ କୋଶଳ, ମଗଧ, ବତ୍ସ, ଅବନ୍ତୀ ଏଇ 16ଟା ଭିତରୁ ଏମାନେ ଥିଲେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେମିତି ଜୈନ ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କେବେ ହେଲା ନା 2500 ବର୍ଷ ତଳେ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଆମର ବୁଦ୍ଧଦେବ। ତାଙ୍କର ପିଲାବେଳ ନାଁ ଥିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ସିଏ ଆମର ଶାକ୍ୟ ବଂଶର ରାଜକୁମାର ଥିଲେ ହେଲା। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ସୁଧୋଧନ। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମାୟାଦେବୀ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମାଆ କିଛି ଦିନ ପରେ ମରିଯାଇଥିଲେ ତ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କ ନାଁ ଯେହେତୁ ଗୌତମୀ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୌତମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନାଁ ଦିଆଗଲା। ସେମିତି ସେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ କେଉଁଠି ନା ଅଶ୍ୱତଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ, ଯେଉଁଟାକି ତା ନାଁ ବୋଧିଦ୍ରୁମ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ବୁଦ୍ଧଗୟା। ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ସେ କରିଥିଲେ କେଉଁଠି ନା ସାରନାଥର ଲୁମ୍ବିନ ଉଦ୍ୟାନରେ ବା ହରିଣ ଉଦ୍ୟାନରେ। କେତେଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ନା 5 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ। ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ? ସାରନାଥରେ, ସାଞ୍ଚି, ବୋଧଗୟା ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଧଉଳି, ରତ୍ନଗିରି, ଲଳିତଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ନା କୁଶୀନଗର ହେଇଥିଲା। କେଉଁଠି କୁଶୀନଗର ଅଛି ନା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କୁଶୀନଗର ଠାରେ। ଏମିତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ଯେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ତ ଏତିକି ହିଁ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ବୁଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଭାଷାରେ? ସେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଉପନିଷଦ। ଉପନିଷଦ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଦର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଂଶ। ତ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱର କଥୋପକଥନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉପନିଷଦ ହେଲା। ଏଠି ଆମର ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ବା କର୍ମବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଏଥିରେ ରହିଛି। କେଉଁଥିରେ ନା ଉପନିଷଦରେ। ସେମିତି ଅଛି ଦର୍ଶନ ସଂସ୍ଥାପକଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶନର ସଂସ୍ଥାପକ ହେଉଛନ୍ତି ମହର୍ଷି କପିଳ, ଯୋଗ ଦର୍ଶନର ପତଞ୍ଜଳି, ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନର ଗୌତମ, ବିଶେଷିକ ଦର୍ଶନର କଣାଦ, ଉତ୍ତର ମୀମାଂସାର ବାଦ୍ରାୟଣ ଆଉ ପୂର୍ବ ମୀମାଂସାର ଜୈମିନ। ସେମିତି ଆମେ ଜୈନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଜୈନ ଧର୍ମର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ। ୟାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଥିଲେ ନା ମହାବୀର ଜୈନ। କିନ୍ତୁ ମହାବୀର ଜୈନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମହାବୀର ହେଉଛନ୍ତି 24ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଥିଲେ 23ତମ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯିଏ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଋଷଭନାଥ। ତାପରେ ଆମର ମହାବୀର ଜୈନ ହେଉଛନ୍ତି ଲିଚ୍ଛବୀ ବଂଶର କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶର ସେ ଥିଲେ। ସେ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ 12 ବର୍ଷ କ'ଣ କଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ସେ 42 ବର୍ଷରେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସେ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ପାଲି, ପ୍ରାକୃତ ଆଉ ମାଗଧୀ ଭାଷାରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା କେଉଁଠି ନା ପାବା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ। ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ମହାବୀରଙ୍କର ଜୈନ ଧର୍ମ ରହିଛି ଇଏ ଆମର ଅହିଂସା ଉପରେ ବେଶୀ ବେସ୍ କରିଛି ବା ତାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଅହିଂସା। ଆଉ ଏଇ ଧର୍ମ ବହୁତ କଠୋର। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଧର୍ମ ଆଉ ମହାବୀରଙ୍କ ଧର୍ମ ତାଙ୍କର ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବା ତାହେଲେ ମହାବୀରଙ୍କର ଧର୍ମଟା ବହୁତ କଠିନ ରହିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କର ସଂଘରେ ରହିବା ନିୟମ କେଉଁଠାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ନା ବିନୟ ପିଟକ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର
ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ କ'ଣ ନା ତ୍ରିପିଟକ। ତ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଅଛି କ'ଣ ନା ବିନୟ ପିଟକରେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କର ରହିବାର ନିୟମ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକାଶ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ। ସେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଏଇଟା କେତେ ପ୍ରକାର? 4 ପ୍ରକାର। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗୃହସ୍ଥ୍ୟ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଏଇଟା 4 ପ୍ରକାର। 100 ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଗକାଳେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ, ତାକୁ ବେସ୍ କରି 25-25 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ସେମାନେ ରଖାହେଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଟା ଆମର କେତେ ବର୍ଷ ରହୁଛି? 25 ବର୍ଷ ରହିଛି। ତାପରେ ଗୃହସ୍ଥଟା ଆମର 25ରୁ 50 ବର୍ଷ ଅଣ୍ଡରରେ ରହୁଛି। ତାପରଟା ଆମର 75 ବର୍ଷ ଅଣ୍ଡରରେ, ତାପରେ 100 ବର୍ଷ ଅଣ୍ଡରରେ ରହୁଛି। କାମ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ। ସେମାନେ କ'ଣ ନା ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ଆଉ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। ଆଉ ଗୃହସ୍ଥ କ'ଣ ନା ଏମାନେ ବିବାହ କରିକି ଏମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଳନ କରିବେ। ଦେନ୍ ଯେଉଁ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆସିବେ ଯେଉଁ ଏଜ୍ରେ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିକି ସେମାନେ ସାଧନା କରିବେ। ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ଏମାନେ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ଆମର ଜନପଦ। ଜନପଦ କ'ଣ ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଏହାକୁ ଜନପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଭଳି ଭାବରେ ମହାଜନପଦ କ'ଣ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଜନପଦ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବାରୁ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଜନପଦକୁ ମହାଜନପଦ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା ଜନପଦ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ଼ ଜାଗା, ଆଉ ମହାଜନପଦ କ'ଣ ନା ସେ ଲିମିଟେଡ଼ ଜାଗାକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିକି ଆଉ କିଛି ଜାଗା ଅଧିକାର କରି ବଡ଼ କରିବାକୁ ବା ଅଧିକାର କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ମହାଜନପଦ। ଦେନ୍ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ପୁରୋହିତ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ନା 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଜାତିଭେଦ ଏସବୁ କିଛି ନଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଏସବୁ ଶୈଳୀରେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ବାହାରିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିକୁ 4 ଭାଗରେ ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଆଉ ଶୂଦ୍ର। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସେମାନେ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ଆଉ ଯଜ୍ଞ କରିବେ। କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ କାମ କ'ଣ ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କ କାମ କ'ଣ ଏମାନେ କୃଷକ, ପଶୁପାଳକ ଆଉ ବେପାରୀ ଏମାନେ ସବୁ ଗଲେ ବୈଶ୍ୟ ଅଣ୍ଡରରେ। ଆଉ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ କାମ କ'ଣ ଇଏ ଯେଉଁ 3 ପ୍ରକାର ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଲେ ଏଇ ଅନ୍ୟ 3 ବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଏମାନଙ୍କର ସେବା, ଶୁଶ୍ରୂଷା, ଯତ୍ନ ଏମାନେ କରିବେ। ତ ଆମର ପୁରୋହିତ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଧର୍ମ ବା ଏଇ ସବୁ ଜାତିରେ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ରଚନା କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ଆମର ଚାଣକ୍ୟ ବା କୌଟିଲ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିଏ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଚାଣକ୍ୟ ବା କୌଟିଲ୍ୟ ଆମର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ରଚୟିତା। ସେମିତି ଅଶୋକ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶୋକ କିଏ ନା ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ନାତି। ତ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ବିଷୟରେ ବି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ। ସେମିତି ଦେଶର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଗାଁର ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଗ୍ରାମ ଭୋଜକ କୁହାଯାଏ ବା ତାକୁ ଗ୍ରାମଣୀ ବି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ପ୍ରାଚୀନ ତାମିଲ ଲେଖାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ନା 2300 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହାର ରଚନା କରାଯାଇଥିବା କ'ଣ ନା ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟ। ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ସାତବାହନ ଶାସକଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଦକ୍ଷିଣା ପଥର ସ୍ୱାମୀ। କାରଣ ଏମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଏମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ସେମିତି କୁଷାଣ ବଂଶର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ନା ପେଶୱାର ଆଉ ମଧୁରା, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ପେଶୱାର ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ହେଲା କ'ଣ ନା ମଧୁରା। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ କିଏ କରିଥିଲେ ନା କୁଷାଣ ମାନେ କରିଥିଲେ ବା ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ କାଡଭିସେସ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଫାସିଆ ଆଉ ହ୍ୱେନସାଙ୍ଗ ଏମାନେ କାହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ ଆସିଥିଲେ? ଏମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ ନା ମାନେ ପରିବ୍ରାଜକ। ଏମାନେ ବେଶୀ କ'ଣ ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଆମର ବିହାରରେ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଲୁହାର ପ୍ରୟୋଗ କେତେ ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? ନା ଏଇଟା ଆମର 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଲୁହାର ପ୍ରୟୋଗ। କାରଣ ଆଗରୁ ଏମାନେ ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିଲେ, କାରଣ କଂସା ଧାତୁ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲେ ହେଲା। ସେମିତି ଆହ୍ଲାବାଦ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖକୁ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ନା ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ହରିସେନ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ତମ୍ଭଲେଖକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରଶସ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପିତା ଓ ମାତା କିଏ ଥିଲେ? ନା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ତାଙ୍କ ମାତା ଥିଲେ କିଏ ନା କୁମାର ଦେବୀ।
ତାଙ୍କ ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଲିଚ୍ଛବୀ ବଂଶର ରାଜକୁମାରୀ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, କିଏ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟର ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ହର୍ଷ ଚରିତ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ନା ଆମର ବାଣଭଟ୍ଟ। ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଆମର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ରଚୟିତା କିଏ? ନା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ରଚୟିତା କୌଟିଲ୍ୟ। ସେମିତି ହର୍ଷଚରିତ୍ର ରଚୟିତା କିଏ? ନା ବାଣଭଟ୍ଟ। ସେ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖିଥିଲେ? ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ। ପଲ୍ଲବମାନଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ନା କ'ଣ? ନା କାଞ୍ଚିପୁରମ୍। ଚାଲୁକ୍ୟ ବଂଶ। ଚାଲୁକ୍ୟ ବଂଶ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଟା ଆମର କୃଷ୍ଣାରୁ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଟା ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଚାଲୁକ୍ୟ ବଂଶର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ଥିଲା? ନା ବାତାପି। ଏହି ବଂଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜା ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲକେଶିନ। ନେକ୍ସଟ, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ତ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଏଟା ଆମର ଜୀବନୀ ହେଲା କାହାର? ନା ହର୍ଷଚରିତଙ୍କ ଜୀବନୀ, ଯେଉଁଟାକି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ଆମ ତାହେଲେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ନା ହର୍ଷଚରିତରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍, ମାଳବିକାଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍, ବିକ୍ରମୋର୍ବଶ୍ୟମ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ସବୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଛି? ନା ଏହିସବୁ ରଚିତ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ କାଳିଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି। ସେଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କାଳିଦାସଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଚୟିତା ଗୁଡ଼ାକ। ନା କାଳିଦାସଙ୍କର ରଚିତ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ? ନା ରଘୁବଂଶମ୍, କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍ ଆଉ ମେଘଦୂତମ୍। ସେମିତି ଶୂଦ୍ରକଙ୍କର ମୂର୍ଚ୍ଛକଟିକମ୍ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କର ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର, ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଫେମସ୍ ଲେଖା। ନେକ୍ସଟ, କଂସା ଧାତୁ। କଂସା ଧାତୁ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି? ନା ତମ୍ବା ଧାତୁ ସହିତ ଟିଣ ମିଶିଲେ କଂସା ଧାତୁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ନା ଆମର ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା ସୁଶ୍ରୁତ। ତ ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତାରେ କେଉଁ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି? ନା ଏଥିରେ ଆମର ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ? ଆମର ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଜ୍ଞାନ, ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଏଇସବୁରେ ଲେଖା ହେଇଛି। 1900 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ କାଇଲୁନ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ କ'ଣ? ନା କାଗଜ। ସେ କେଉଁ ଇଏର? ନା ଚୀନର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି କାଗଜର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ? ନା ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବା ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ପୁସ୍ତକ ରଚୟିତା କିଏ? ନା କଲ୍ହଣ। ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ନା କାଶ୍ମୀରର ରାଜାଙ୍କର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କେଉଁଥିରେ? ନା ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ବିଷୟରେ ପୁସ୍ତକରେ। ନେକ୍ସଟ, କନୌଜ ରାଜା ଅଧିକାର ପାଇଁ ତ୍ରିପକ୍ଷୀୟ ସଂଘର୍ଷ କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା? ଏ ଯେଉଁ କନୌଜ ରାଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ 3 ପକ୍ଷର ସଂଘର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ତ କିଏ କିଏ ଏଥିରେ ଭୂମିକା ଥିଲେ? ନା ଗୁର୍ଜର ପ୍ରତିହାର, ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ଆଉ ପାଳ ବଂଶ। ଏଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ନା କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବା ସଂଘର୍ଷ ହେଇଥିଲା। କାହା ପାଇଁ? ନା କନୌଜ ରାଜ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ। ସେମିତି କିତାବୁଲ ହିନ୍ଦ, ଏଇଟା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ନା ଆମର ଆଲବେରୁନି। ସେମିତି ଚୋଳ ଶାସକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିଏ ଥିଲେ? ନା ରାଜରାଜ ପ୍ରଥମ। ସେ ଥିଲେ ଚୋଳ ଶାସକର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କିଏ ଥିଲେ? ନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି? ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବା କେଉଁ ଉପାଧି ମିଳେ? ମହାରାଜାଧିରାଜ। ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା ହେଲା। ସେମିତି ଯଦି 3 ଭୁବନର ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ମିଳେ? ନା ତ୍ରିଭୁବନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ଉପାଧି ମିଳିଥାଏ। 1236ରେ ସୁଲତାନ ଇଲତୁତମିଶ ଝିଅ କିଏ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ? ନା ସୁଲତାନ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ରଜିଆ ବା ରଜିଆ ସୁଲତାନ। ନେକ୍ସଟ, କାହା ସମୟରେ ସୁଲତାନ କାଳ ସର୍ବାଧିକ ବିସ୍ତାରିତ ହେଇଥିଲା? କାହା ସମୟରେ? ନା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ। ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ ବହୁତ ବିସ୍ତାରିତ ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା ଜାହାଁପନା ନାମକ କିଏ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ? ତାହେଲେ ଜାହାଁପନା ନାମକ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ଆମର ମହମ୍ମଦ ତୁଗଲକ ବା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ। ଦୌଲତାବାଦ ସହରର ନିର୍ମାତା କିଏ? ନା ଆମର ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ। ସେ ଟଙ୍କା ନାମକ ମୁଦ୍ରାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଡ଼ବା ରାଜା ବୋଲି ବି କହୁଛେ। କାହିଁକି? ନା ଇଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରିଥିଲେ କିଛି ଏତେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଜିନିଷର ନେଗେଟିଭିଟି ବହୁତ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ନାମକ ଇଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଭଲ କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ବା ରାଜା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଲା? ନା କୁତୁବ ମିନାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବା କୁତୁବ ମିନାର କାମ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ନା କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ। ତ এই କାମକୁ ଶେଷ କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ଇଲତୁତମିଶ। ସେମିତି ଆଗ୍ରା କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହେଇଥିଲା? ନା ଆଗ୍ରାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସିକନ୍ଦର ଲୋଦି।
आग्रा फोर्ट किए बनैथिले बा आग्रा दुर्ग किए बनैथिले ना अकबर। राणी जी की बावरी एटा किए बनैथिले ना राजस्थान रो बूंदी सहर अच्छी। एटा टाइप ऑफ कूओ जो थे कि सीढ़ी था, एटा गोटे सीढ़ी वाला कूओ। एटा बूंदीर राणी नाथावत करथिले जोटा कि अनुरुद्ध राजांकर से स्त्री थिले। सेमती दिल्लीर लाल किला कहा द्वारा होता ना को बनैथिले कि शाहजहां। आपण मन रखिथे खाली कौन कि ताजमहल बनैथिले, हाँ ताजमहल भी बनैथिले किंतु लाल किला मध्य ये बनैथिले। आउ शाहजहां आमर जो ताजमहल बनैथिले एटा आमर जमुना नदी कूल बनैथिले, एटा हम समस्त जानिछे। कहा उद्देश्य रे तांकर पत्नी मुमताज को उद्देश्य रे एटा बनैथिले कौन ना ताजमहल। आउ लाल किला मध्य बनैथिले के ना शाहजहां। शाहजहां तांकर टाइम रे बहुत गुडे तांकर बनैथिले कौन कीर्ति कलाकृति, एटा तांकर बहुत फेमस से सेथिपे सौध गुड़ाक निर्माण करथिले। नेक्स्ट अकबर को राजधानी कोड अच्छी ना फतेहपुर सिक्री ठारे अच्छी अकबर को राजधानी। से भाव में प्रथम पानीपत युद्ध केबे हेतला ना 1526 रे हेतला। काका मध्य हेतला ना बाबर और इब्राहिम लोदी मध्य हेतला। ये जो कॉन्फ्लिक्ट बा युद्ध रे बा प्रथम पानीपत युद्ध रे बाबर जीति और दिल्ली और आग्रा को निज अधीन रे आनी। तो बाबरकर मध्य बहुत युद्ध गुड़ाक रही। तो आम सर्टकट टर्म कौन मन रखुचे ना पानी पिया खाना खाया चांद देखा घर गया। पानी पिया कौन ना पानीपत, खान खाया आमर खाना खाया होची खानवा, चांद देखा होची आमर चंदेरी, आउ आमर घर गया माने आमर घाघरा युद्ध। तो ये विषय आमर रही। तो पानीपत विषय कहवा प्रथम पानीपत आमर 1526 रे हेतला, द्वितीय पानीपत आमर 1556 रे हेतला, तृतीय पानीपत आमर 1761 रे हेतला। प्रथम तो आम जानिले बाबर और इब्राहिम लोदी मध्य, सेकेंड आमर अकबर और हेमू मध्य, और थर्ड टाइम मन रखिए 1761 रे हेतला जोटा कि आमर मराठा और अहमद शाह अब्दाली एमान मध्य हेतला। नेक्स्ट कौन देछि प्रथमे केउ मुगल शासक तोप आउ गोला बारूदर प्रयोग करथिले ना आमर बाबर। कारण आमर प्रथम मुगल सम्राट भितर प्रथम राजा कि आमर बाबर थिले। से विभिन्न प्रकार युद्ध कर कहले चंदेरी घाघरा खानवा आ कौन पानीपत एगुड़ा सब। तो से सब युद्ध से कौन करथिले ना तोप गोला बारूद ए सब यूज करथिले। अकबर राजस्व मंत्री किए थिले ना तोडरमल, जे कि आमर नगद टंका कर दिया यह मध्य निश्चित करथिले ना कि बेपार वाणिज्य टैक्स एमने डायरेक्ट कर आकार दियो बोली टंका आकार दियो बोली करटा से किए करथिले याको क्लारिफाई करथिले तोडरमल, जे कि अकबर राजस्व मंत्री थिले। देखो तो आमर 8टा क्लासिकल डांसेस रही शास्त्रीय नृत्य रही आमर 8टा। तो कौन कौन देखो गोटे अच्छी भारतनाट्यम जोटा कि आमर तमिलनाडु रे फेमस, आमर कथक रही जोटा कि आमर उत्तर प्रदेश रे फेमस, कथाकली रही नृत्य जोटा कि आमर केरल रे फेमस, कुचिपुड़ी रही आमर जोटा कि आंध्र प्रदेश रे फेमस। से भाई भाव में ओडिसी आमर ओडिशा रे, मणिपुरी आमर मणिपुर रे, मोहिनी आट्टम आमर केरल रे और सत्रिया होची आमर आसाम रे फेमस। तो ये 8टी क्लासिकल डांस रही को स्टेट रे फेमस एटा मन रखिए कि एग्जाम ओरिएंटेड रही इंपोर्टेंट। नेक्स्ट कौन देछि नादिर शाह दिल्ली रे आक्रमण करथिले केबे ना 1739 रे। भारत को व्यापार पाई प्रथमे केउ मान आस्तिले ना पोर्तुगीज माने आस्तिले। देखो यार सर्टकट भी भारत को तो बहुत लोग आसछंती। तो सर्टकट देखो कौन ना PDEF कौन ना पी फॉर आमर पोर्तुगीज आस्तिले, तापर डी डच माने आस्तिले, ई रे कौन इंग्रेज माने आस्तिले, तापर फरासी माने आस्तिले। तो एई भली भाव में जदि आम देखिबा ताले प्रथमे को मान आस्तिले ना पोर्तुगीज माने आसीथिले। तो नेक्स्ट एटा जानिछथि आमे पोर्तुगीज कौन ना से जलपथ रे आस्तिले। तो पोर्तुगीज नाविक किए आमर कौन ना भास्को दा गामा मन रखिबे एटा सब डिटेल से भाव में। बंगार नवाब किए थिले ना सिराजुद्दौला। नेक्स्ट पलासी युद्ध केबे हेतला ना 1757 रे हेतला आमर कौन ना पलासी युद्ध। का मध्य हेतला ना रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला का विषय भी आम देखी किए से ना बंगार नवाब। सेमती बक्सर युद्ध केबे हेतला ना 1764 मसीह रे हेतला। सामंत संधि यही जो प्रथा प्रथमे लागू हेतला कोठी ना हैदराबाद रे लागू हेतला।
ମହୀଶୂରର ବାଘ ଆମେ କାହାକୁ ଜାଣୁଛେ ନା ଟିପୁ ସୁଲତାନ, ଯିଏକି ଆମର ଫରାସୀ ବେପାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ଭଲ ଥିଲା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫରାସୀ ବେପାରୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଥିଲା। କିଏ ନା ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ, ରାଜସ୍ୱତ ଲୋପ ନୀତି ବା ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ ଆକୁ କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ନା ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜସ୍ୱତ ଲୋପ ନୀତି ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଟାଇମରେ କି ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ରାଜାମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନ ରହିବେ, କାରଣ ରାଜାଙ୍କ ଅମଳରେ କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏମିତି ରାଜା ହେବେ, ଯେଉଁ ରାଜାମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ନଥିଲା ବା ନିଃସନ୍ତାନ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ କ'ଣ ବଶତା କରି ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କର ଜମି ହଡ଼ପ କରିଦେଉଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଭଲ ଥିଲା କି ଭଲ ନଥିଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସଟା ଲାଗୁ କେଉଁଠି ହେଲା ନା ସତାରାରେ ଲାଗୁ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି 1848ରେ। ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଲାଗୁ ହେଲା 1850ରେ, ତାପରେ ଉଦୟପୁରରେ ଲାଗୁ ହେଲା 1852ରେ, ଦେନ୍ ନାଗପୁରରେ ଲାଗୁ ହେଲା 1853ରେ, ତାପରେ ଝାନ୍ସିରେ ଲାଗୁ ହେଲା 1854ରେ। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ୱାରେନ୍ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ 1772ରେ ଏକ ନୂଆ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ନା ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ 2ଟି ଅଦାଲତ ରହିବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଫୌଜଦାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦେୱାନୀ ଅଦାଲତ। ସେମିତି ଅସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କିଏ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ନା ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। କେବେ ନା 1793ରେ। ସେମିତି ମାହାଲୱାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଲାଗୁ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ହୋଲ୍ଟ ମେକେଞ୍ଜି କରିଥିଲେ। କେବେ ନା 1822ରେ। ସେମିତି ରୟତୱାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ସାର୍ ଟମାସ ମୁନରୋ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଜମିଦାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ବି ଏହା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ଲୋପ ପାଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ, ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1917ରେ। କିଏ କହିଥିଲେ କି ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶେଷ ରାଜା ହେବେ ବୋଲି, ଏକଥା କହିଥିଲେ ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ। କେବେ କହିଥିଲେ 1856ରେ। ସେମିତି ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ଫାଶୀ କେବେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା ଏପ୍ରିଲ 8ରେ 1857 ମସିହାରେ। ସତୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସଦାଚାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ତ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଜାଣିଥିବେ। ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ମୃତ ତାର ସ୍ୱାମୀରେ ଗୋଟେ ଜିଅନ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ, ତ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ଯିଏକି ସତୀ ପ୍ରଥାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେମିତି ଆମର ରହିଲେ ସତୀ ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ କେବେ ହେଲା ନା 1829 ଡିସେମ୍ବର 4ରେ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଆଉ ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଛି, ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ବିରୋଧ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଲର୍ଡ ବେଣ୍ଟିକ୍। ତ ବେଣ୍ଟିକ୍ କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବନ୍ଦ ବି ହେଇଯାଇଛି କେବେ 1829 ଡିସେମ୍ବର 4ରେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବିଧବା ବିବାହ ଏଇ ଯେଉଁ ରୁଲଟା ଲାଗୁ ହେଲା କେବେ 1856ରେ। କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେମିତି ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ନା ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। କେବେ ଏଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା 1875ରେ। ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ହିନ୍ଦୁ ମହିଳା ଉକ୍ତ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା। କ'ଣ ବା ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ହିନ୍ଦୁ ମହିଳା ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଏହା ରଚୟିତା କିଏ ନା ପଣ୍ଡିତା ରମାବାଇ। ସେମିତି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିଷେଧ ଅଧିନିୟମ ପାରିତ କରାଗଲା କେବେ ନା 1929 ମସିହାରେ ପାରିତ କରାଗଲା। ସେଭଳି ଭାବରେ ବିବାହର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କରାଗଲା। କେମିତି ନା ପୁଅର ବୟସ 18ରୁ ଅଧିକ ହେଇଥିବ, ଝିଅର ବୟସ 16ରୁ ଅଧିକ ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ପରେ ପୁଣି ଆକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଗଲା କ'ଣ ନା ମିନିମମ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା ନା ପୁଅର ବୟସ ମିନିମମ୍ 21 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ଆଉ ଝିଅର ବୟସ ନିହାତି 18 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ। ନେକ୍ସଟ, ଗୁଜୁରାଟର କେଉଁ ସମୁଦାୟର ଲୋକେ ସବର୍ଣ୍ଣ ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ମଜୁରୀ କରୁଥିଲେ ନା ଦୁବ୍ଲା ଜାତିର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଏଇ ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ମଜୁରୀ କରୁଥିଲେ। ସତ୍ୟଶୋଧକ ସମାଜ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ ନା ଆମର ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେ ଗୁଲାମଗିରି ପୁସ୍ତକ କେବେ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେ ଆମର ଗୁଲାମଗିରି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। କେବେ ଲେଖିଥିଲେ ନା 1873 ମସିହାରେ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ନା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ନା 1927।
କାହିଁକି ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ନା ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଜାତି ବା ନିଚ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଆନଥିଲା। ଆମ୍ବେଦକର ଭାବୁଥିଲେ କି ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ହିଁ ଜାତି ଗୋଟେ ହିଁ ମତ, ତ ଏସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂର କରି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଜାତି ଭେଦ ବର୍ଣ୍ଣ ଏସବୁ ନୀତିରେ ଯେଉଁ ସବୁ କ'ଣ କରାହେଉଥିଲା ନା ଲୋକମାନେ ଦଳିତ ହେଉଥିଲେ, ଏସବୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ୍ବେଦକର କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଷୋଳ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ତ ସେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ କେବେ ନା 1927 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଆମେରିକାର ଶିକାଗୋ ଠାରେ ବା ଚିକାଗୋ ବି କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଶିକାଗୋ ଠାରେ ହେଇଥିବା ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ ବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ଆମେରିକାବାସୀଙ୍କୁ, ସେ ସେଠି ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ତାଳି ବି ବଜେଇଥିଲେ ଲଗାତାର। ଏଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1893ରେ ହେଇଥିଲା ଏଇ ସମ୍ମିଳନୀଟା। ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ, ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ ଆମର ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡେ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1867 ମସିହାରେ। ମହିଳା ଶିକ୍ଷା ବିଧବା ବିବାହକୁ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆହେଉଥିଲା ବା ଏଇ ଦ୍ୱାରା ବା ଏଇ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବିଧବାଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଉନ୍ନତି ସ୍ତରରେ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ପଥ ଉନ୍ନତ ହେଇଥିଲା। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଜାତି ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆଲିଗଡ଼ରେ ମହମ୍ମଦ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ କଲେଜ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ନା ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାଁ। କେବେ କରିଥିଲେ ନା 1875ରେ। ସେମିତି ଆର୍ମସ ଆକ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ଏଇଟା ହେଇଥିଲା 1878 ମସିହାରେ। ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଟ ଆମର ହେଇଥିଲା କେବେ ନା 1878 ମାର୍ଚ୍ଚ 14ରେ। ଯେଉଁଟା କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଲର୍ଡ଼ ଲିଟନ। କିନ୍ତୁ ଲର୍ଡ଼ ଲିଟନ ସିନା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଲେ ବା ରିପ୍ଲେସ୍ କିଏ କରିଦେଇଥିଲେ ନା ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ନା ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଦେଇଛି ମାନେ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ସେମିତି ପୋଭର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏ ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀ ଲେଖିଥିଲେ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତା ଆମର ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଥିଲେ, ସେ କିଏ ଆମର ଲାଲ ବାଲପାଲ। ତ ଲାଲ ଅର୍ଥ ଲାଲ ଲାଜପତ ରାୟ, ସେ କେଉଁ ଜାଗାର ନା ପଞ୍ଜାବର। ବାଲ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ସେ ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର। ପାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ, ଯିଏକି ବଙ୍ଗଳାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 3 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତା। ମାନେ ଏମାନେ କହୁଥିଲେ କି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ନିଜର ଅଧିକାରଟା ଛଡ଼େଇ ଆଣ। କାରଣ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଚରମପନ୍ଥୀ ନରମପନ୍ଥୀ ଦୁଇଟା ଦଳ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ନରମପନ୍ଥୀ ମାନେ କହୁଥିଲେ କି ତମେ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ କର, ଚୁପଚାପ ରହିକି ସରକାରକୁ ନର୍ମାଲ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିକି ତମର ଫୁଲଫିଲ୍ କର କାମଟା। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଦଳ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କର, ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିକି କ'ଣ କର ନା ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଜର ଅଧିକାରଟା କ'ଣ ହାତେଇ ଆଣ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଆମର ମରାଠୀ। ମରାଠୀ ଭାଷାରେ କେଶରୀ ସମ୍ବାଦ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଲେଖିଥିଲେ। ସେମିତି ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଡେଲ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 30 ଡିସେମ୍ବର 1906ରେ ହେଇଥିଲା। କେଉଁଠି ନା ଢାକାରେ ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ୟାକ୍ଟ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ୟାକ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1916 ମସିହା ଡିସେମ୍ବରରେ। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ନା କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ୟାକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ନା 1895ରେ। କେଉଁଠି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଗୋରା କଳର ଭେଦଭାବ ସେଠି ହେଉଥିଲା, ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବିରୋଧରେ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ। ତ ଏଇଟା ଆମର ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ହେଇଥିଲା 1895ରେ। ସେମିତି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ଏଇଟା ଆମର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଏଇଟା କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ କରିଥିଲେ। କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1918 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ତ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା କେଉଁଠି, ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରରେ ହେଇଥିଲା। ଏଠି ଗୋଟେ ବୈଶାଖୀ ମେଳା ଚାଲିଥିଲା ଯେଉଁଠିକି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏକଠା ହେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଆମର କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1919 ଏପ୍ରିଲ 13ରେ ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁଠିକି ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କର ଅନୁମତିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିନା କୌଣସି ପରାମର୍ଶରେ ବା ବିଚାର ବିମର୍ଶରେ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଗୁଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ଏମାନେ ଦେଇନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଭାଇସରୟ ଥିଲେ କିଏ ନା ଲର୍ଡ଼ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ଼।
तो से समय आउ जन मन रखु जड़े स्वाधीन चेता युवक थे आमर उधम सिंह जी कि इंग्लैंड रे जाइए मारी क्या पूरा जनरल डायर को। नेक्स्ट कौन नाइट पद किए त्याग करते ये जो जालियानवाला हत्याकांड तो विभिन्न लोक मैंने बड़ बड़ लोक मैंने पदवी त्याग करते जमीक नाइट पद त्याग करते किए ना रवींद्रनाथ टागोर सेमती काइजर हिंद उपाधि त्याग करते गांधीजी यहाँ भी इम्पोर्टाट रमती। असहयोग आंदोलन केवे होता ना 1920 मसीहा अगस्ट 1 तारिख रे कारण असहयोग आंदोलन भूमिका कौन थी ना लोक मैंने कौन प्रकार इंग्रेज मान को हेल्प करेंगे नहीं। सेमती 1929 पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किए रखिते ना पूर्ण स्वराज प्रस्ताव रखिते जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिए पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पर भारत में स्वतंत्र दिवस केवे पालन करागला ना 1930 जनवरी 26 रे। दांडी यात्रा केवे आरंभ होता ना आमर 1930 एप्रिल 6 रे आमर लुण मरा होता यात्रा आरंभ होता 1930 एप्रिल 12 रे। एटा आमर कौटी होता ना दांडी नामक स्थान होता सेमती साबरमती दांडी नामक स्थान ये जो डिस्टेंस केते थिला 240 माइल। लोक मैंने गांधीजी आदेश जो जाते कौन करते सब इंग्रेज मानकर आईन टाक भांगी से लुण मारी। विश्वयुद्ध आमर प्रथम विश्वयुद्ध केवे होता ना 1914 ରୁ 1919 मसीहा आ द्वितीय विश्वयुद्ध आमर होता 1939 ରୁ 1945 मसीहा मध्य। तापर तृतीय विश्वयुद्ध न हो बोली विभिन्न प्रकार कौन जातिसंघ बसिला विभिन्न शांति चुक्ति है तो ये सब विषय छाड़। नेक्स्ट कौन देखिए कर बा मर ये जो स्लोगानटा आमर कौ आंदोलन होता गांधीजी देते यहाँ आम जाने कि कौ आंदोलन होता ये जो स्लोगानटा आमर भारत छाड़ आंदोलन होता जो क्विट इंडिया मूवमेंट केवे होता ना 1942 अगस्ट 8 रे। सेमती डायरेक्ट एक्शन डे एटा केवे हुए बा केवे कराइतला ना 16 अगस्ट 1946 रे। से भाव में आजाद हिंद फौजर गठन किए करते ना सुभाष बोस बा नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौटी करते कौटी ना सिंगापुर रे। तो सुभाष बोस गोटे भल डायलॉग कौन है आम जाने कौन ना दिल्ली चलो भी कहते ता सहित कौन कहते मत रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी है। सेमती खान अब्दुल गफर खान ताको अन्य ना कौन ना बादशाह खान से खुदाई खिदमतगार संगठन करथिले। खान अब्दुल गफर खान मध्य थिले जे कि से चाहू नथिले कि भारत और मुसलमान एमानकर कौन मिसिकी रुहतु पाकिस्तान गोटे अलग गोटे देश हो बोली से चाहू नथिले। नेक्स्ट स्वाधीन भारतर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल किए थे ना श्री राजगोपालचारी आ श्री राजगोपालचारी अन्य नाम कौन ना राजाजी। नेक्स्ट 1931 मसीह कांग्रेस अध्यक्ष किए थे ना सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो कांग्रेस कथा आम कहवा के प्रतिष्ठा होता ना 1885 मसीह तार प्रतिष्ठाता किए थे ना आलान आक्टोभ्यान ह्यूम थे। यार प्रथम सभापति किए थे ना यार प्रथम सभापति होते उमेश चंद्र बानार्जी। तो विभिन्न प्रकार तांकर कौन है विभिन्न तांकर सभा समिति बसी तो प्रथमे आमर जो अध्यक्ष थे 1931 रे आमर जो कांग्रेस अध्यक्ष थे किए ना सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट तालिका देखो तालिका आमर 3 प्रकार रही गोटे हूँ केंद्र तालिका गोटे राज्य तालिका गोटे जुग्म तालिका। केंद्र तालिका आमर केंद्र अंडर रोचे राज्य तालिका राज्य अंडर रे और जुग्म तालिका आमर उभय केंद्र और राज्य परिचालना करुछंती। तो केंद्र तालिका अंडर आमर बेसिकली कौन जाउची टैक्स डिफेन्स फॉरेन अफेयर्स ये सब गुड़ा आमर केंद्र तालिका अंडर जाउची। सेमती राज्य तालिका अंडर कौन जाउची ना एजुकेशन हेल्थ ये सब विषय जाउची। जुग्म तालिका भितर कौन ना फॉरेस्ट एग्रीकल्चर ये सब गुड़ाक जाउची। सेमती आंध्र प्रदेश गठन केबे हेतला 1953 अक्टोबर 1 रे जोटा कि प्रथम भाषा भित्तिक राज्य भाव में परिचित होता किए ना आंध्र प्रदेश। सेमती कोल्ड वार बा शीतल युद्ध केबे हेतला ना 1947 रु आमर 1951 भितर हेतला काका मध्य हेतला ना यूएसए यूएसएसआर बा अमेरिका और रूसिया मध्य हेतला। तो वर्तमान आमर ये क्लास सरी जाइए। जदि क्लास टी भल लगी तो निहाती लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु चैनल थिले निहाती कौन करंतु सब्सक्राइब करंतु। तो निहाती नोटटा हेल्पफुल रहिबो आपण मानको पई। तो एग्जाम पई जेहेतु एटा एनसीईआरटी बेस रही तो लिमिटेड जति कि आमर क्वेश्चन रही एटा बहुत इंपोर्टेंट रहिबो। तो क्वेश्चन प्रिपेयर करंतु और भलरे एग्जाम पई प्रिपेयर रहंतु।
ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।